ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So in yesterday's class we discussed about the genetic material DNA. So DNA is the genetic material. Is it DNA is the genetic material? Some experiments proved the genetic material nothing but DNA. So the first experiment conducted by, that is Griffith, Frederick Griffith. Griffith conducted series of experiments on mice when he was cultured or grew a bacterium known as Streptococcus pneumoniae. So he proved the transforming principle. So he doesn't know, he could not answer the transforming principle carried by DNA. But he proposed the transforming principle, some material present in the cell of bacteria. So that material carried transformation from S strain to R strain. But he could not answer that material nothing but DNA. Only proposed the transforming principle. So Griffith ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತು DNA ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದೆನ್ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA, ದೆನ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. Now in today's class we discussed about another experiment to prove DNA is the genetic material. That is Hershey and Chase experiment. Before that, I repeat the same Griffith experiments in today's class. Then later I will discuss about the next experiment. Hershey and Chase experiment proved the genetic material nothing but DNA. So ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವನು ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ in 1853, so lot of theories, assumptions and work so done by many scientists, then physiologists, biologists, geneticists. So several scientists conducted series of experiments for the genetics. That is, so they studied about chromosome, cell division, chromosomal behavior. Even Mendel also proposed the inheritance of characters from parents to offsprings. That is the generation, next generation. By the same time, by that time, another scientist, Frederick Michel, he was found nuclein, that is acidic nature of substance present in the nucleus. He termed that substance nothing but nuclein. So even Mendel later, the Sutton, T.H. Morgan, Boveri, etc., all they discussed about genetics, that is inheritance of characters based on Mendelian principle, then structure of chromosome, sex chromosome, then sex linked genes, etc. But
they could not answer the genetic material, nothing but DNA. Only proposed the theories, assumptions about the chromosome structure and the inheritance of characters. ಆ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೊದಲು 1853ರಿಂದ 1928ರವರೆಗೆ there was a long time, so those scientists worked about different aspects, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ 1856 to 1926 for long time, ಏನು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ರು ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇನ್ 1928 ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್, in 1928 he proposed transforming principle. ಇವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರಿಫಿತ್, ಸೊ ಹಿ ಗ್ರೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ. ಅವನು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. The name of that bacteria, Streptococcus pneumoniae. So this bacteria responsible for the causing of pneumonia disease. ಇದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯೆ. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯೆ. ಸೊ ಇವನು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್, ವಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಮದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ he was found, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದಾಗ, ಸೊ he was found 2 colonies in the culture medium. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. he was found or recognized 2 colonies of that bacterium in that culture medium. So one colony, this is one, ಇದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So one colony of bacteria that appears like smooth and shiny coated. ಏನಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೂತ್ and shiny coating. So the first colony of bacteria appeared like smooth and shiny coated. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೈನಿ ಕೋಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಿಫಿತ್ ನೇಮ್ಡ್ ದಟ್ ಕಾಲೋನಿ of bacteria S strain.
he named that S strain. ಯಾವುದು ಸ್ಮೂತ್ ಶೈನಿ ಕೋಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಾಲೋನಿ that was rough coated colony. So the bacterial colony appeared like rough coated. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ. He named that colony as R strain bacteria. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಾನವನು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅವನದನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಯಾಕೆ ರಫ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಶೈನಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಶೈನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ಯೂಕಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಶೈನಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಾಲೋನಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದ್ರವ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಲೋನಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಶೈನಿ ಆಗಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೋನಿ ಸೇಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಶೈನಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ರಿಫಿತ್ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ two strains of bacteria. One is S strain, that strain has smooth and shiny coat. Another one is rough strain with rough coat. So two strains are found in the same culture medium by Griffith. Griffith adana find out ಮಾಡ್ತಾನೆ later. So Griffith selected mice for his experiment. ಈಗ ಅವನು ಮೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲಿಯನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಗ್ರಿಫಿತ್ started with S strain bacterium, inject to S strain bacteria, inject to mice. So mice can die. ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Because that S strain, smooth and shiny coated strain, causing pneumonia to mice. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಸಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ when he selected R strain, then injected to mice again. ಮೈಸಿಗೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಸೊ ಮೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಯಸ್ ಫಾರಮ್. ಆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಾಣು ಅಥವಾ ಅಣುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೈನಿ ಕೋಟ್. ಆ ಶೈನಿ ಕೋಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾವನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೈಸ್ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೈನಿ ಕೋಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎನಿ disease, that is pneumonia disease. So this is virulent. S strain is virulent. R strain is non-virulent. ಈಗ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಟು
ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೈರುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. R strain, so it cannot be causes, it cannot causes pneumonia to mice. So this is non-virulent. ಇದು non-virulent ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು in the later steps, Griffith. So in the later steps, Griffith treated with S strain. Treated with S strain. To heat. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? Now Griffith took S strain and treated with heat. Then he termed heat killed S strain. Heat killed S strain. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ರಿಫಿತ್? ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶಾಖದ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಟ್, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೀಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಿತ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಈಗ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರೀ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಆ ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈಸ್ ಅಗೈನ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈಸ್. ಮೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈಸು ಬದುಕುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಮೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನನ್ನ, ಆ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸ್ಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಕ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಈಗ ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನೀಗ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಫ್ ಕೋಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈಸ್. The combination of S strain, heat killed S strain plus live R strain, that mixture introduced or injected to mice. What happened? Hige ನೋಡ್ತಾನೆ, he observed mice can die. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ? ಮೈಸು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ he observed the S strain smooth and shiny coating. So the smooth and shiny coating, appearance of smooth and shiny coating in live R strain, that cause pneumonia to mice, resulting mice can die. ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್.
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಏನು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಶೈನಿ ಕೋಟ್, ಅಗೈನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಟು ಮೈಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೈಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಈಗ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬಂದು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೈನಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಪಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮೋನಿಯಾವನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ he proposed the principle that was named as transforming principle, because so the presence of a material in the S strain transforming to live R strain that causes pneumonia to mice, resulting mice can die. So he proposed the transforming principle. ಈಗ ಅವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ವಸ್ತು ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅಗೈನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಶೈನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅದು ಆ ಶೈನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈರುಲೆಂಟ್. ಈಗ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಟು ಮೈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾವನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ strain transforming from S strain to R strain that became virulent because of the appearance of shiny and smooth coat. That results causing of pneumonia to mice can die. ಏನಾಗಿದೆ? ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ he proposed that transforming of material from S strain to R strain, that is he named the principle that is transforming principle. He proposed transforming principle, but he could not answer the transforming material from S strain to R strain. That is DNA. That was a DNA. So the DNA, that substance nothing but DNA. That is genetic material. ಅವನಿಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA. ಅದನ್ನ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. But he proposed the transforming principle. ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾವು ಗ್ರಿಫಿತ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಲೇಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? That transforming principle
ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA. ಅದೇ DNA ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೇಟರ್ in 1932 to 33 to 1944. So in 1933 to 1944, these three scientists named Oswald Avery, Colin MacLeod and McCarthy. So these three scientists, Oswald Avery, Colin MacLeod, McCarthy, from 1933 to 1944. So they conducted series of experiments based on transforming principle by Griffith. ಇವರು ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಗ್ರಿಫಿತ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗ್ರಿಫಿತ್? a material of substance is present in S strand, so that carry the pneumonia in R strand. The principle that the process phenomenon nothing but a transforming principle. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಆದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಗ್ರಿಫಿತ್. ಸೊ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ DNA that carry transforming principle. Just he proposed the transforming principle. Later, these three scientists, so in the period between 1933 to 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod, McCarthy, so conducted series of experiments to prove the transforming principle nothing but the carry of that disease from S strain to R strain nothing but a genetic material DNA. They proved. ಇವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಹೌ ದೇ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA. ಸೊ he conducted experiment. So the experiment title was, ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದಾಗ, that is biochemical characterization of transforming principle. Biochemical characterization of transforming principle. Now they took or they taken heat killed S strain. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು? heat killed S strain ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. heat killed S strain ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. that so they treated some enzymes to S strain bacterium. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ S strain ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ we started with introduce of enzyme, that is first one is protease, then second one is carbohydrates, third one is lipase, and fourth one is RNAs, and fifth one is DNAs. So like this. ಈಗ ಅವರು S strain ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ S strain ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬಾಡಿ
ಸೆಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. So first they introduced an enzyme protease to the body of S strain, heat killed S strain. Heat killed S strain ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸು? ಸೊ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಏನನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಆ ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. Then later, so they introduced another enzyme. So in another heat killed S strain, ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು? ಆ ಎನ್ಸೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದದು ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Then so they introduced another enzyme, lipase. This enzyme lipase digested lipid, fat ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಪಿಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ then they introduced RNAs. So this RNase enzyme digested RNA. ಸೊ ಈಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. That S strain introduced to R strain. ಈಗ ಆ S strain ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಅವರು. ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, then combined with R strain, that is mixed with R strain, then introduced or injected to mice. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? mice ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ mice can dies, that is they found transforming principle. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ. ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೈಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಫೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂತು, ಮೈಸ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಂತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ. ಅದನ್ನ 6 ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಸಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಿಂದ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಲೈಪೇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಪಿಡ್ ಅನ್ನ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಪಿಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ, ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಸಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಮೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ RNAs, ಮತ್ತೆ RNAs ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
RNAs ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಗೈನ್ ಆ S ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ R ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಗೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ DNAs. Finally introduced DNAs enzyme to S strain. To S strain. Heat killed S strain. Heat killed S strain. Then this S strain, this DNAs digested DNA material in S strain. Then they took this S strain mixed with live R strain. Live or strain, then injected to mice. What happened? So mice can survive. There was no transforming principle they found. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, DNAs ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು DNAs ಅಂತ ಇವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ DNAs ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, S ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ S ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, R ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ DNAs enzyme. That enzyme digested DNA in S strain, resulting there was no transforming principle in R strain combining with R strain in mice, through mice. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ that transforming principle by Griffith, so carried by the material that is DNA. So they proved DNA carry the transforming principle. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಸ್ತು, ಐದರ್ RNA or protein or lipid or carbohydrate, so none of these substances or material so does not carry transforming principle except DNA. So that DNA, nothing but a genetic material, carry transforming principle from S strain to R strain. They finally concluded and proved the genetic material DNA. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ DNA ನೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಥ್ರೂ an experiment, that is biochemical characterization of transforming principle by Griffith or based on Griffith. Griffith ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಯಾವನ್ನ S ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ R ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ they proved the genetic material nothing but DNA. DNA is the genetic material. So this is the brief summary of Griffith experiment, transforming principle and biochemical characterization of transforming principle. And now we move on to the next experiment. So that is Hershey and Chase experiment. So Alfred Hershey and Martha Chase experiment. They proved once again the genetic material is DNA. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ DNA. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಷೆ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಹರ್ಷೆ HERSHAY, Alfred Hershey and Martha Chase in 1952 they also proved the genetic material DNA. ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, experimentally proved the genetic material DNA in 1952. So that experiment popularly called as Hershey and Chase experiment. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹರ್ಷೆ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹರ್ಷೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ತಾ ಚೇಸ್ ಇನ್ 1952. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA. ಸೊ ಹರ್ಷೆ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್, so they cultured some viruses. You know that viral body has only one type of genetic material, either RNA or DNA. ನೀವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀರಾ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಐದರ್ RNA ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ DNA. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಐದರ್ RNA ಆರ್ DNA ಆಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಬೋತ್, ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ viruses attached to the bacterial cell, ಈ ವೈರಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ, ಸೊ look at this is bacterial cell. In bacterial cell the genetic material is scattered at the center. ಈ ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು because there was no nuclear boundary and the nucleus in prokaryotes. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ವೈರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ serve as viral component as its own material. ಏನಂತ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು, ಈ ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿತ್ ಇನ್ 20 minutes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಒಂದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ವೈರಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್, ಈಗ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. When it attaches to bacterial cell, it gets a structure called bacteriophage. You know that. So you have already studied in first PUC, that is the structure of bacteriophage. ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಈಗ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪಾಲಿಹೀಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇದು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬರುತ್ತೆ ಫೈಬರ್ಸ್, ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು, ಹೌದಾ. ಕಾಲರ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಇದೆ, ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಫೈಬರ್ ಸ್ಪೋಕ್ 6 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಇದು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Hershey and Chase cultured some viruses in two different culture medium. ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದನ್ನಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ P32. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. Another culture medium containing S35 sulfur, radioactive sulfur. Culture medium, radioactive sulfur. So another culture medium containing radioactive sulfur, that is S35. So the first culture medium containing radioactive phosphorus P32. ಎರಡು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೊ ವೈರಸಸ್ grow and multiplies immediately or rapidly in these two culture medium. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಜನಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರಸಸ್ cultured in phosphor, radioactive phosphor, and some are cultured in radioactive sulfur. Phosphorus ಮತ್ತೆ sulfur ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. So Hershey and Chase select P32 radioactive phosphorus viruses, then injected to E. coli bacterium. ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ DNA. ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಲ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ, ವೈರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ capsid. Then at the anterior point of the viral structure, viral body, nothing but so composed of RNA. ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ವೈರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದಿ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ DNA ಇರ್ತದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಐದರ್ RNA ಆರ್ DNA. ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ DNA. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ DNA ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA. ಈಗ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. S35 ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೈರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹಿಯರ್ DNA. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಟುಕ್ ದಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವೈರಸ್ then injected to E. coli bacterium, Escherichia coli bacterium.
ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ simultaneously here also a radioactive sulfur bacteriophage again injected or introduced to E. coli bacterium. E. coli bacterium. ಎಸ್ಟೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಎನ್ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಡಿಎನ್ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ E. coli cell. The first step, these two, that is radioactive phosphorus bacteriophage and sulfur, radioactive sulfur bacteriophage, introduced to two different, that is two E. coli cells. E. coli cells ke introduce ಮಾಡ್ತಾರೆ. That step is called infection. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ is their experiment. Our experiment na ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು. then so very next step, that is blending. Later they removed viral body, that is bacteriophageal body. ಈ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ simultaneously by the help of blending mechanism. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೋ ಅವರು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಥ್ರೂ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು E. coli ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೀಗ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಸೊ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ದೇ separate viral and bacterial substance. They separated viral and bacterial material through centrifugation. Next ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಈ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೈರಲ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್
test tube. Here the bacterial component settled at the bottom. Settled at the bottom because it is heavier than viral component. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಹೆವಿಯರ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಿಂತ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೈಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಗುರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ನೆಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಸೂಪರ್ನೆಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಿಳಿ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈರಲ್ ಸೂಪರ್ನೆಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೂಪರ್ನೆಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, then viral component so that flows on the surface of that test tube ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ as a supernatant. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ supernatant. This is bacterial component. Bacterial component. Here they absorbed in this culture medium. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗ, that is radioactive phosphorus. Here in the centrifugation, through centrifugation process, the bacterial component that showed radioactivity in radioactive phosphorus bacteriophage. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಕೋಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕೋಲಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, so that showed radioactivity. But in this side, that is radioactive sulfur, so that contains only protein. Here the bacterial cell component does not containing radioactivity. Here there was no radioactivity in bacterial component of radioactive sulfur side. Then the supernatant containing radioactivity. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ನೆಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ನೆಟೆಂಟ್ ತಿಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. That clearly showed, so the radioactivity that came from viral component to bacterial component, so those settled at the bottom, so they showed radioactivity in bacterial component because DNA
because presence of DNA. So the viral component that containing DNA, that DNA transferred to bacterial cell. So the bacterial component showed radioactivity. But here protein does not contain phosphorus, only protein. So the bacterial component does not containing any radioactivity, but the supernatant, that is bacteriophage viral component showed radioactivity because there was no DNA. Transfer ಆಗಲಿಕ್ಕೆ DNA ಇಲ್ಲ, only protein ಇದೆ. So protein ಇರೋದ್ರಿಂದ protein ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So they finally concluded and proved, Hershey and Chase, the genetic material DNA, not RNA or protein or something else. So finally conclude ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ DNA. ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. So that's why they proved the transforming principle only by the genetic material DNA. So DNA is the genetic material carry transforming principle. So finally they proved through an experiment called Hershey and Chase experiment in the year of 1952. So that is the Hershey and Chase experiment proved genetic material DNA. DNA ne genetic material, not RNA, not protein or other ones. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, DNA ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. So that is the genetic material DNA. Now, what are the criteria? What are the criteria for DNA? Nothing but a genetic material. So the criteria based on DNA, nothing but a genetic material, carry information from one generation to another generation, from one cell to another cell. That is transforming principle or ability. So what are the criteria to prove DNA is the genetic material? So there are four characters in their criteria to prove DNA is the genetic material. ಈಗ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ, ಸೊ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ proved the genetic material DNA, justify ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ based on the criteria to prove genetic material DNA. The first one, DNA, it should be able to generate its replica, that is a true copy. So first character, it should be able to generate its replica, true copy, that is DNA replication. Very next concept, that is replication. Second character, it should be stable. It should be stable by structurally and chemically.
be the second characteristic feature based on the criteria. The third one, it should be provide changes, slow changes that required for evolution. So it should be provide slow changes that required for evolution. Then it should be able to express. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So these are the criteria. So based on these criteria, so we proved genetic material nothing but DNA. The first character, it should be able to generate its replica, that is true copy during replication. So second one, it should be stable by structurally and chemically, most stable, that is DNA. It should be provide slow changes nothing but mutation. ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಜೀವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿ ಟ್ರೇನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. So this is the criteria based on proved genetic material DNA. So this is enough for today's class. Then I will take up the next concept, properties of DNA and RNA, in the next class. Till then, goodbye.